ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठा 43। निस्तरंग मन अशुद्ध आत्मा। मन स्थिर नहेले जग हुए नहीं। जो मार्गरे जाऊना कहीं तापरे ठाकुरे कहिले ज्ञान भक्ति अथवा कर्म जो मार्गरे जाऊना कहीं लक्ष्य होछि मन को स्थिर करिबा। तापरे से स्थिर मनरे जहाँ तत्व ताहा स्वयं परिस्फुट हेब। स्थिर मन हेले ताहा संकल्प विकल्प रहित हेब एवं संकल्प विकल्प रहित हेले ही ताहार समस्त अशुद्धि दूर होइजिब। शुद्ध जल भितर दे जेपरि वस्तु स्पष्ट देखा जाए अथवा शुद्ध जलरे जेपरि प्रतिफलन शुद्ध हुए सेहीपरि मन जेतेबेले स्थिर अशुद्ध हुए सेतेबेले ताहार जग हुए, अर्थात सेथिरे आत्मतत्वर प्रतिफलन हुए। सेतेबेले साधक सत्यर स्वरूप अनुभव करिपारे। सेही कथा ही कहिले मन जगीर बस, जगी मनर बस नुहे। आमे माने साधारण मनीष मनर बसीभूत होई चंचल स्वभाव रे घुरी बुलुछु। मन आम मानकु क्रमागत घुराउछि। सेही मन को शांत करी संयत करी ता भितरर समस्त तरंग को स्तब्ध करी जदि केही मन को स्थिर करि पारे सेही स्थिर मन को आमे कहिबु शुद्ध मन बा शुद्ध बुद्धि। सेतेबेले ताहा सहित शुद्ध आत्मा अभिन्न होइजिब। शुद्ध बुद्धि अशुद्ध आत्मा एक, किंतु साधारण मनर अवस्था सेपरि नुहे। सुतरां सेठारे शुद्ध आत्मा केबे हेले प्रतिफलित हुए नहीं। तापरे जगर कथा कहिले मन स्थिर हेले वायु स्थिर हुए, कुंभक हुए। वायु स्थिर होइजिबा किंबा श्वास प्रश्वास बंद होइजिबा एही विषयटी आमे आउ टिके विचार करी बुझिबाकू चेष्टा करिबा। आधुनिक शरीर विज्ञान कहूछि जे आम मानकर शरीर रे केते गुड़िए जंत्र अछि जेउ गुडी को आमे माने निज इच्छा रे नियंत्रण करूनाहु। जेपरि श्वास प्रश्वास ताहा स्वयंक्रिय भाव रे चलीछि। सेथिपई आमर कौनसी चेष्टार प्रयोजन हुए नहीं। किंतु जेतेबेले आम मानकर मन स्थिर हुए सेतेबेले ही श्वास प्रश्वास मध्य बंद हो जाए। एथिरु कौन बुझा जाए? यह बुझा जाउछि जे मनर आंशिक सहायता बिना श्वास प्रश्वास चले नहीं। जदियो आमे कहू जे एहा इनभॉलंटरी बा अनैच्छिक अर्थात ए गुडिक उपरे आम मानकर बुद्धि बा मन कौनसी क्रिया करू नहीं। किंतु आम मानक अज्ञात सारे भितरे अल्प क्रिया रही जाए जहाद्वारा यही श्वास प्रश्वास कार्य चली। जेतेबेले से क्रिया स्तब्ध हो जाए सेतेबेले श्वास प्रश्वास मध्य बंद हो जाए। यही श्वास प्रश्वास बंद होगाकू कुंभक कहा जाए। कुंभक दुई प्रकार रे हेबार कथा कहिसंती। कौनसी लौकिक कारण रे मन जदि स्थिर हो जाए ताहले कुंभक हुए। अन्य गोटे उपाय होछि मन को स्थिर करिया पई कुंभक अभ्यास करिबा। दुईटी विपरीत दिग, उभय प्रक्रिया मध्य विपरीत। गोटे होछि मन को अवलंबन करी वायु स्थिर करा जाउछि, अन्य गोटे वायु को स्थिर करी मन को स्थिर करा जाउछि। दुईटी भिन्न पथ किंतु लक्ष्य एक। तेबे ठाकुरे कहउछंती केवल कुंभक फल रे हुए तो सही समय पाई मन निस्तरंग हैला, किंतु तापरे से कुंभक अवस्थारु खसी आसिले मन जेपरि थिला सेही परि होइगला। एहार दृष्टांत देइछंती। भेड़िकी देखाऊ देखाऊ बाजिकरर जीवटा ताड़ू भितर को उठी जाई कुंभक होइगला। से सेतेबेले अज्ञान होई रहिला। ता देहरे प्राणर कौनसी बाह्य चिन्ह देखागला नहीं। एपरि भावरे बहु काल बीती जाइछि। ताकू समस्ते मृत बोली धरी नैछंती। अनेक दिन पर से जगार जंगल हो जाइथिला। एकदा जंगल सफा करिया समय देखागला जे गोटे मृतदेह रही। ताहाकू हलचल करिवारु तार जीवटा सीधा होइगला। सेतेबेले से उठी कहवाक लगिला, राजा टंका दियंतु, लुगा दियंतु।
ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବାଜିକର ବାଜି ଦେଖାଉଥିଲା। ତାର ମନେ ଥିଲା ରାଜା ଏସବୁ ଦେବେ। ସୁତରାଂ କୁମ୍ଭକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ କହୁଛି, ରାଜା ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ମନରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ମନ ସ୍ଥିର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକ ଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମନ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, କରିବାର ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଯୋଗୀଗଣ କହନ୍ତି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ନିରୋଧ ହିଁ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିରୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର କହିବେ, ଏହି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସାଧକର କରଣୀୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି, କେବଳ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତକୁ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନା ମତ ଅଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଭୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କୁମ୍ଭକ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବି ହୁଏ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ବାୟୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ନିତାଇ ମୋର ମତ୍ତ ହାତୀ ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ହାତୀ ହାତୀ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ହା ହା କହି କହି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଭାବର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ବାୟୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅବାକ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖେ ବା ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ତୋର ଭାବ ହୋଇଛି ନା କ'ଣ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ବଦ୍ଧ, ମୁମୁକ୍ଷୁ, ମୁକ୍ତ ଓ ନିତ୍ୟ ଜୀବ। କେହି ଅନେକ ସାଧନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପୁଣି କେହି ଜନ୍ମରୁ ସିଦ୍ଧ, ଯେପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ନେଇ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ଲାଭ। ଯେପରି କଖାରୁ ଲତାରେ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଓ ପରେ ଫୁଲ ହୁଏ। ନିଚ କୂଳରେ ଯଦି ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ ହିଁ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ମଟର ବିଷ୍ଠା ମଝିରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମଟର ଗଛ ହିଁ ହୁଏ। ସିଦ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆଗେଇ ଯିବା ଏବଂ ଆଗେଇ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧିର ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାପରେ ବି ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସିଦ୍ଧି ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସିଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି କି ନୁହେଁ? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ପକ୍ଷପାତୀ? କାହାକୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ କମ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ନା ହେଲେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ସମାନ କହିଲେ ତ ହେବନି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କାଶୀରେ କେହି ଅଭୁକ୍ତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ କେହି ସକାଳେ ପାଏ, କେହି ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ, କେହି ଉପରବେଳା ପାଏ, ପୁଣି କାହାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ସମାନ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହି ସମ୍ଭାବନାକୁ କ୍ରମଶଃ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର। ସେହି ଶକ୍ତିର ବେଶୀ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ପୁଣି କେହି କମ୍ ବିକାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଫଳରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈଷମ୍ୟ ଦୋଷ ହେଉନାହିଁ କି? ନା, ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ହେଉନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେମାନେ କହୁ, ସେମାନେ ତ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ, ସୁତରାଂ ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱର କଥା ଆସେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି,
ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ତା ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ ବଚନ ଅଧୀନତା ପରସ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ସମାନ, ଏଇସେ ନ ହରି ମିଲେ ତ ତୁଳସୀ ଝୁଟ୍ ଜବାନ। ସତ୍ୟ କଥନ, ଅଧୀନତା ମାନେ ବିନୀତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ପରସ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ସମାନ। ଏହି ତିନୋଟି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭଗବାନ ଲାଭ ନ ହୁଏ ତେବେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ବଚନ ମିଥ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସତ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି। ବେଦ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନାନୃତମ୍। ସତ୍ୟ ହିଁ ଜୟଲାଭ କରେ, ମିଥ୍ୟାର ଜୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟେନ ପନ୍ଥା ବିତତ ଦେବୟାନ। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେବଯାନ ମାର୍ଗ ବିସ୍ତୃତ। ଦେବଯାନମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆଦିକୁ ଗତି ହୁଏ, ସେହି ପଥ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ। କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ମନର ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼େ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀର ମୁହଁରୁ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ସତ୍ୟ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଭୁଲବଶତଃ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନମନୀୟ ଦୃଢ଼ତା ଆସେ। ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରହେ ସେ ସତ୍ୟର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଭଦ୍ରତାର ଖାତିରରେ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ତାହା ମନର କଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଏହି ମନମୁଖ ଏକ ନ କରିବା କଥାଟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମନମୁଖ ଏକ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି ମନ ଏତେ ମଳିନ ଯେ ସେ ଯାହା ଭାବେ ତାହା ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଏକାବେଳକେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଇବା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କହେ, ନହେଲେ ହୁଏତ କଥାଟାକୁ ଟିକିଏ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲାକି କରି କହେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସତ୍ୟବାଦୀ। ସେ ଯଦି କହେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମିଥ୍ୟା କିପରି କହିବି? ଏଇଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପଦେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସବଂଶ ବିନାଶ। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ବି ସଂଶୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚେଇ କହିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ ଏବଂ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଇତି ଗଜଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାଜା ବଜାଇବାରୁ ଦ୍ରୋଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ ଏତିକି ମାତ୍ର ଶୁଣି ପୁତ୍ର ଶୋକରେ କାତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ଆମେମାନେ ମନେ କରିବୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକ ବି ଆଦର୍ଶରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ବଜାୟ ରଖି ସର୍ବନାଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଆମେମାନେ କେତେଜଣ ପାରିବା? ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିଷ୍ପାପ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଏହି ଟିକକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ନରକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନରକ ଦର୍ଶନ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦୟା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ନରକ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଖର୍ବ କରାହୋଇନାହିଁ। ସତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ତାହା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଠାକୁରେ ପଣ୍ଡିତ ସାଧୁଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ତାର କାମିନୀ କାଞ୍ଚନରେ ମନ ଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କ ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ କହେ ଏକ ପ୍ରକାରର, କରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର। ଯାହାଙ୍କର ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଓ କଥାରେ ମେଳ ଥାଏ।
କାଶୀର ନାନକପନ୍ଥୀ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଦିଗରେ ବେଦାନ୍ତୀ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଭକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଭୟ ଭାବର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତବାଦୀ ସେମାନେ ଅନେକେ ଭକ୍ତି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମରେ ନିମ୍ନ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରାହୁଏ। ଆମେମାନେ ତୋତାପୁରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛେ। ଠାକୁରେ ହାତ ତାଳି ଦେଇ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତୋତାପୁରୀ କହୁଛନ୍ତି, କ୍यों ରୋଟି ଠକତେ ହୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ବାଡ଼େଇ କାହିଁକି ରୋଟି ତିଆରି କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବେଦାନ୍ତବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହିଁ ଏହିପରି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ନେଇ ସାଧନା ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସେମାନେ ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ମାୟା। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟ ହିଁ ମାୟାର ସନ୍ତାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବତ୍ୱ, ମାୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ। ଏହିପରି ବେଦାନ୍ତୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନାନକପନ୍ଥୀମାନେ ଭକ୍ତିଯୋଗକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିମାନ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅଲଗା। କୌଣସି ମତବାଦ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଯୋଗୀ, ଭକ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ, କର୍ମୀ ସବୁକିଛି। ତାଙ୍କର ତୁଳନା ହୁଏତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସାଧକମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଠାକୁରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ମତବାଦରେ ନିଷ୍ଠା ରଖ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମତବାଦର ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ସବୁ ମତବାଦ ଅନୁଶୀଳନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ଫଳତା ବୁଝିଛ? ତୁମର ନିଜର ମତବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ତୁମର କେତେ ଦୂର ଦୃଢ଼ତା ଅଛି? ନିଜର ମତବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ନିଜର ତୁଳନା କରିବ କିପରି? ଏହା ବିଶେଷ କରି ଭାବିବାର ଜିନିଷ। ଆମେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହେଲେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଉପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ଯଦି ସତରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ଆମେମାନେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, କେତେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି ଦୁଇ ପଇସାର ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଯେ ଉପହାସାସ୍ପଦ କରେ ତାହା ଆମେ ଭାବିପାରୁନା। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସେହି ନାନକପନ୍ଥୀ ସାଧୁଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁଟି ଗୀତା ପାଠ ସମୟରେ ବିଷୟୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଯେ ନିଜର ଧର୍ମମତରେ ଦୃଢ଼ତା, ଏହି କଠୋର ବୈରାଗ୍ୟ, ଏହାର ପରିଣାମରେ ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଉପେକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯାଏ। ବିଷୟର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ବିଷୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ହୋଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ପତିତ ହୁଏ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବ ନା ତା'ର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଟାଣି ଉଠାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ଠାକୁରେ ସତର୍କ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଯେପରି ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥାଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେବ, ଶାସ୍ତ୍ର ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, କରୁଣା, ମୁଦିତା, ଉପେକ୍ଷା ରହିବ। ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ ବୁଝାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମିତ୍ରତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ମୈତ୍ରୀର ପରିଣାମରେ ଏହା ହୁଏ। କରୁଣା ହେଲା କାହାର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଧପତନ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦନାବୋଧ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ବ୍ୟାହତ ହେବ। ମୁଦିତା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା। ଉପେକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୁଏ, ତାହାର ସେହି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଇଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ
तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।